Here in 53rd shloka, Lord Brahma responded with sensible words. Every words are weighed before they are pronounced. After listening patiently to the detailed narration of Brihaspati Devata, Lord Brahma responded so politely with all calm and quietness. Here the poet gives the simile. As there is a thunderstorm, thunderbolt, after these uh, noises, natural noises, the rain showers on the earth. So the rain is very peaceful and pleasant when compared to the thunderbolt and um, other natural events. Here, the poet says, in order to find a solution, one must listen patiently and respond with all nuances of communication, with all understanding the nuances of communication. The more we listen, the better we can find the solution. So, in any debate or discussion, it is quite important that we pay the patient hearing to the speaker. त्रयः पञ्चाशत्तमे श्लोके इदम् उपवर्णितं यत् ब्रह्मदेवः बृहस्पतिदेवेन सुदीर्घेण कालेन समस्यायाः तत्परिहारस्य च कथनम् आकर्ण्य तदुत्तरवर्ती काले तस्य समाधानं कथयितुम् आरभते। यथा मेघगर्जनात् परं प्रशान्ता वृष्टिः संजायते, तथैव संक्षोभितस्य वचसः परं प्रशान्तस्य परिहारस्य वचः आरभ्यते। तादृशं वचनं श्रोतुम् ईहन्ते देवाः देवताश्च। श्लोकವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ। वचसि अवसिते तस्मिन् ससर्ज गिरम् आत्मभूः गर्जितानन्तरां वृष्टिं सौभाग्येन जिगायसा। ಮುಂದಿನ 54ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಶ್ಲೋಕ, ಗುರುತು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ವಃ ಕಾಮೋಯಂ ಕಾಲಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯತಾಂ ನ ತು ಅಸ್ಯ ಸಿದ್ಧೌ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ಗವ್ಯಾಪಾರಮಾತ್ಮನಾ. पदविभाग. संपत्स्यते वह कामः अयं कालः कश्चित् प्रतीक्ष्यताम् न तु अस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारम् आत्मना.
ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಏನಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾರೆ? ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ವಹ ಕಾಮಃ ಅಯಂ ವಹ ಉಷ್ಮಾಕಂ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭೀಪ್ಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತದಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್. ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ವಃ ಕಾಮೋಯಂ ಕಾಲಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷತಾಂ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಬೇಕು, ಕಾಲ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಲ ಮಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದೆ. ಈ ತರದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೇಖಾಂಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ವಃ ಕಾಮೋಯಂ ಕಾಲ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯತಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಅವಸರ, ಸಮಸ್ಯೆ, ತೀವ್ರತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ತಡೆಯಿರಿ, ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ, ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ಸ್ಯತೆ ವಃ ಕಾಮೋಯಂ ಕಾಲಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷ್ಯತಾಂ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ, ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ ಬರುತ್ತೆ. ನತು ಅಸ್ಯ ಸಿದ್ಧೌ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ ಸರ್ಗವ್ಯಾಪಾರಮಾತ್ಮನ. ಈಗ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ? ಒಬ್ಬ ಸೇನಾನಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನಿದ್ದೇನೆ. ನತು ಅಸ್ಯ ಸಿದ್ಧೌ ಯಾಸ್ಯಾಮಿ. ನಾನು ಅಂಥ ದೇವಸೇನಾನಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ತನು. ಸರ್ಗವ್ಯಾಪಾರಮಾತ್ಮನ. ಅಂತಹ ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಂಥ ದೇವಸೇನಾನಿಯನ್ನ ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿಯ ನಿಯಮದಂತೆ ಅವನು ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Here in 54th shloka, after patiently listening, paying attention to Devaguru Brihaspati and his words, Brahma responds with positive note. He says, the time is about to come. You are very close to the solution. Just wait for a while. Patience is a virtue now. Don't lose your temper. Don't lose your heart. Never be disappointed. Have positive ray of hope. You will find good days ahead. But the fact of the matter is, as per the destiny, I am unable to create such Devasenani, such commander-in-chief. But you will find one sooner or later. Having said this, all the gods are delighted, elated, happy for a while, and they are looking for other part of the solution right now. चतुःपञ्चाशत्तमे श्लोके इदम् उपवर्णितं यत् दीर्घेण कालेन बृहस्पतिना गणितं सर्वं आकर्ण्य ब्रह्मदेवः
सकारात्मकं प्रतिस्पन्दनं कुरुते। भवतां भवतीनां च याः समस्याः वर्तन्ते तासां समस्यानां तेषां परिहारः अदूरे वर्तते, अनतिदूरे वर्तते, अत्यन्तं सन्निकटे काले एव वर्तते। अतः कश्चन कालः भवद्भिः प्रतीक्षणीयः। किन्तु भवद्भिः तत्र भवद्भिः सम्प्रार्थितरूपेण देवसेनानिनम् अहं स्रष्टुम् अक्षमः। विधिना सह समये सृज्यते किन्तु न मया इति सारांशः। श्लोकः पठ्यते। सम्पत्स्यते वः कामोऽयं कालः कश्चित् प्रतीक्ष्यताम् न तु अस्य सिद्धौ यास्यामि सर्गव्यापारमात्मना। 55ನೇ ಶ್ಲೋಕ. इतः सदैत्यः प्राप्तश्रीः नेत एवार्दति क्षयम् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्। पदविभाग. इतः सः दैत्यः प्राप्तश्रीः न इतः एव अर्हति क्षयम् विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡನೆಯ ಪಂಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 3-4ನೇ ಪಾದ ಏನಿದೆ, ವಿಷವೃಕ್ಷೋಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಛೇತ್ತುಮ ಸಾಂಪ್ರತಂ, ಇದನ್ನ ರೇಖಾಂಕನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್. ಇತಃ ಸ ದೈತ್ಯಃ ಪ್ರಾಪ್ತಶ್ರೀಃ. ಅನ್ವಯ ಹೀಗಿದೆ, ಇತಃ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ತಶ್ರೀಃ ಸಹ ದೈತ್ಯಃ ಇತಃ ಏವ ಕ್ಷಯಂ ನ ಅರ್ಹತಿ ವಿಷವೃಕ್ಷಃ ಅಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಛೇತ್ತುಂ ಅಸಾಂಪ್ರತಂ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಜಟಿಲವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಾಣಬೇಕು. ಅವಸರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಾರಕಾಸುರ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದಲೇ ವರವನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಯಮ. ಈಗ ಶಾಪವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಋಷಿಗಳು ಯಾರು? ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಕೋಪಿಷ್ಠರು ಸುಲಭ ಕೋಪೋ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಕಾಳಿದಾಸರು. ಸುಲಭ ಕೋಪೋ ಮಹರ್ಷಿ, ಅವರಿಗೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಕೋಪ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಮೂಗಿನ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆಗೋಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದಲೇ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ತಾರಕಾಸುರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಂದಲೇ ತಾರಕಾಸುರನ ವಧೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಮಾತು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು
ಪಥಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ತಮಗೆ ಉರುಳಾದಾಗ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ತರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದೇ ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದೂರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇತಃ ಸ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರೀಹಿ. ನನ್ನಿಂದಲೇ ಆ ದೈತ್ಯನು ವರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾಪ್ತ ಶ್ರೀಹಿ, ಶ್ರೀಹಿ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅವನು ನನ್ನಿಂದಲೇ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನ ಇತಃ ಏವ ಅರ್ಹತಿ ಕ್ಷಯಂ. ನಾನೇ ವರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ ಅಲ್ಲ, ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಷವೃಕ್ಷೋಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಚೇತ್ತುಂ ಅಸಾಂಪ್ರತಂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ದಿನ ನೀರು ಹಾಕಿ ತುಂಬಾ ಜತನದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಹಸು ಯಾವುದು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಆರೈಕೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀರಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ವೃಕ್ಷವಾದ ನಂತರ ಇದು ವಿಷವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂಥ ವಿಷವೃಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಲ್ಲ. ವಿಷವೃಕ್ಷ ಅಪಿ ಸಂವರ್ಧ್ಯ ಸ್ವಯಂ ಚೇತ್ತುಂ. ತಾನೇ ಆ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ, ತುಂಡರಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಸರ್ಗ ನಿಯಮ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಪಥಭ್ರಷ್ಟರಾದಾಗ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪರಿಭಾವಿಸಬಾರದು. ಪರಿಭಾವಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಅವರಿಗೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಂತೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಜೀವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Here in 55th shloka, Lord Brahma says, though Tarakasura has received boon from me, I am not the one who needs to annihilate him, eliminate him because of his wrong deeds. The venomous plant which is taken care and grown into a big tree cannot be cut off, chopped off because of its venom, poisonous nature. Similarly, though I am the one who provided him, who has bestowed him with a boon, I don't have any rights to eliminate him. As per the order of the law,
natural order or the destiny. पंचपञ्चाशत्तमे श्लोके इदं वर्ण्यते यद्यपि ब्रह्मदेवेन एव तारकासुरः सम्प्राप्तवरः तथापि ब्रह्मदेवः तारकासुरं हन्तुं विधिः न अनुमन्ते यतः विषवृक्षः अपि अत्यन्तं प्रेम्णा संवर्धितः नाशं संवर्धकेन प्राप्तुं न अर्हति तथैव ब्रह्मदेवः तारकासुरं हन्तुं न अर्हति विधिनियमेन। श्लोकं पठामि। इतः स दैत्यः प्राप्तश्रीः नेत एवार्हति क्षयम् विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्। ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಫೈನ್, ಮಂಗಳದೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಫೈನ್. अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधिवगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। ಧನ್ಯವಾದ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ.